नाम फैज़ान अंसारी है। मैं मुंबई से आज पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश सर के पास आया हूँ। समिश्ता पनोली एक लड़की जो पुणे में लॉ स्टूडेंट है, उसको 19 साल की लड़की को ममता बनर्जी सरकार ने आज सर कोलकाता में अरेस्ट करके रखा है। 14 दिन की कस्टडी में लिया है, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उस दूसरी बात यह है कि पूरा मुस्लिम समाज उसके अगेंस्ट है, लेकिन मैं एज अ मुस्लिम उसका भाई बन के सामने आया हूँ कि मैं समीक्षा का सपोर्ट करूंगा। अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कहा है तो प्रॉफिट मोहम्मद उसको सज़ा देंगे। ममता बनर्जी सज़ा देने वाली कौन होती है सर? और मैंने सर से भी ये कहा है, कमिश्नर सर से पुणे के, कि अगर पुणे की लड़की की कोलकाता में एफआईआर हो सकती है तो ममता बनर्जी की पुणे में भी एफआईआर क्यों नहीं हो रही? इस चीज़ का आवाज़ उठाने सर आज मैं पुणे में आया हूं, और जब तक यहाँ रहूँगा, जब तक मेरी आवाज़ सुनाई नहीं जाएगी, उस मासूम लड़की को उस लड़ाई में मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं एक मुस्लिम हूँ, आज पूरा मुस्लिम उसके खिलाफ है, लेकिन मैं समक्षी पनोली के साथ खड़ा हूँ सर। मैं मुस्लिम होने से पहले हिंदुस्तानी हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ। महाराष्ट्र की बेटी पे अगर आवाज़ आएगी तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। सुन लो पूरे मुस्लिम समाज वालों, अगर फैज़ान अंसारी को मुस्लिम समाज से निकाल दोगे, अलग कर दोगे, उसके बाद भी मैं समक्षी पनोली वालों के सपोर्ट में खड़ा रहूँगा सर, और ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने वोट बढ़ाने के लिए, वोटिंग वोट के लिए उसने ये सब काम किया है, मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए काम किया है। मैं सर किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन उसने मुसलमानों को सपोर्ट करने की वजह से एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। उस लड़की ने गलती से वीडियो बना के डिलीट भी कर दिया सर, माफ़ी भी मांग ली। उसके बाद भी ममता बनर्जी सरकार ने उस लड़की को सलाखों के पीछे क्यों चाहिए? मैं पूछता हूँ पूरी कोलकाता सरकार से, पूरे इंडिया से पूछता हूँ, और पूरी कांग्रेस सरकार से पूछता हूँ, ये किस तरह की हरकत हो रही है कि मासूम लड़की को? और अगर महाराष्ट्र की लड़की पे बेटी बात आएगी सर, एक फैज़ान अंसारी नहीं, हजारों फैज़ान अंसारी खड़े होंगे और ममता बनर्जी को जवाब देके रहेंगे। सीपी सर ने क्या बोला आपसे? सर पुणे पुलिस कमिश्नर सर से अब भी जस्ट मिल के आए। आप देखिए, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर ही हूँ। सर ने मुझसे ये बोला कि आप हमसे क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा सर, जब मैंने सर को ये दिया, ये देखिए आप, ये पुलिस कंप्लेंट फाइल ममता बनर्जी के अगेंस्ट पुणे में पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई है, आप देख सकते हैं। ये कमिश्नर सर के साइन और सील भी यहाँ पे हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। मैंने कमिश्नर सर से यही कहा, सर ये देखिए, इसी तरह का एक लेटर दिया गया था कोलकाता में, जब ये 19 साल की लड़की को वहाँ पर अरेस्ट करा गया है। तो अब ममता बनर्जी को भी हम कोलकाता से पुणे लेके आएंगे और यहाँ के जेल में रखेंगे सर। ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारी लड़ाई है। দর্শক, আপনারা শুনলেন এই যুবকের বক্তব্য। এটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড মনে হচ্ছে না আপনাদের, যে একজন মুসলিম যুবক সে মমতা ব্যানার্জির সরকারের পুরো বিষয়টাকে উলঙ্গ করে দিলেন, কার্যত সরকারটাকে, মমতা ব্যানার্জিকে পুরো অর্ধ নগ্ন করে দিলেন বক্তব্যের মাধ্যমে। এটা কিন্তু পরিষ্কার, এবং তার কার্যকলাপ যেটা দেখছেন এটাই কিন্তু বোঝাচ্ছে, বুঝতে পারছি আমরা। কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি। আপনারা জানেন যে শর্মিষ্ঠা পানলি একটা বক্তব্য রেখেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, সেই বক্তব্য তার ভাইরাল হয়েছিল, এবং কাশ্মীরের ইস্যু নিয়ে, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে যে অপারেশন চালানো হয়েছে পাকিস্তানে, সেটাকে সাপোর্ট করে এবং মুসলিমদের নবীকে নিয়ে কয়েকটা কথা বলেন। সেখানে সেই ভিডিও তার ভাইরাল হয়ে যায়, এবং সে, এই শর্মিষ্ঠা পানলি, ক্ষমা চান, সেই পোস্ট ডিলিট করে দেন। তারপরও কলকাতায় সেই মামলা হয় এই শর্মিষ্ঠা পানলির বিরুদ্ধে। কলকাতা পুলিশ এতটাই অ্যাগ্রেসিভ ছিল বা এতটাই সক্রিয় হয়েছিল, সেই সময় তাকে ধরে নিয়ে আসে সেই গুরগাঁও থেকে, এনে তাকে পুলিশ কাস্টডিতে রাখা হয়। অথচ তার জামিনটা গতকালকে হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। কিন্তু এই যে যুবক যে বক্তব্য দিলেন, যে কথা বললেন, এনার নাম হচ্ছে ফাইজান আনসারি। ফাইজান আনসারি, বাড়ি হচ্ছে মুম্বাই থেকে পুনে চলে গিয়েছেন। পুনের যে পুলিশ কমিশনার আছে অমিতেশ কুমার, তার সঙ্গে তিনি দেখা করেন, একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করে আসেন যে মমতা ব্যানার্জিকে কলকাতা থেকে ধরে এনে এখানে গ্রেফতার করে জেলে রাখতে হবে। যদি শর্মিষ্ঠা পানলিকে কলকাতার পুলিশ এই গুরগাঁও থেকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে গুরগাঁওর পুলিশ কলকাতায় গিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে ধরে আনতে পারবে না। আমরাও এর বিরুদ্ধে দেখতে চাই, কিন্তু এটা সবার জানা উচিত যে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে যে কোনো সময় ধরে নেওয়া যায় না, তাকে গ্রেফতার করা যায় না। তার অনেক আইন কানুন আছে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিটিং, অনেক কিছু আছে ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ করে একটা মুখ্যমন্ত্রীকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে না। যাই হোক, আমি সেটা বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে কলকাতার যারা মুসলিম তাদের মুখোশ খুলে দিলেন, এবং
মমতা ব্যানার্জি সরকারের মুখোশ খুলে দিলেন যে 2026-এ ইলেকশন এসছে, সেই ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি এই মুসলিমদেরকে কাজে লাগানোর জন্য একটা মাসুম বাচ্চাকে এইভাবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে পারে। সে প্রকাশ্যে স্বীকার করছে যে আমার এটা অন্যায় হয়ে গেছে, তারপরও পুলিশ সক্রিয় হয়ে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে, পুলিশ মন্ত্রীর নির্দেশে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে কয়েকদিন ধরে তার বন্দি রাখা হয়েছে। অবশেষে গতকালকে তার জামিন হয়েছে। কিন্তু এটাও কি আশা করা করেছিলাম আমরা? এটাও কি আশা করেছিলাম যে শর্মিষ্ঠা পালোয়ারকে এইভাবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবে পুলিশ, এইভাবে হেনস্থা করবে একজন ছাত্রী, আইনের ছাত্রী এবং হিন্দুত্ববাদী নারী, হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সেই সব কথা তোলার জন্য, বলার জন্য তাকে গ্রেপ্তার হতে হবে? এটা ভাবা যায়? এবং এটা কেন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী? এটা পরিষ্কার, এই মুসলিম যুবক তার কথায় প্রমাণিত যে মমতা ব্যানার্জি মুসলিমদেরকে ব্যবহার করার জন্য 2026-এ ইলেকশনের জন্য, 2026-এ ভোটের জন্য, ভোটটাকে তাদের নেওয়ার জন্য এই শর্মিষ্ঠা পালোনি একটা নির্দোষ, তাকে এইভাবে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে পারে না। অথচ এই শর্মিষ্ঠা পালোনির বিরুদ্ধে যে কেস করেছিল, তিনি হচ্ছেন ইনি আমি আগে একটা ভিডিও দেখিয়েছি যে পাকিস্তানের মিডিয়ার সঙ্গে এর যোগ, পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে পোস্ট করেন এবং কামাখ্যা মন্দির সেটাকে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করেছেন, সেই ভিডিও আমি দেখিয়েছি। অথচ এর বিরুদ্ধে কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা পুলিশ নিচ্ছে না। এই বঙ্গে কেস হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। হিন্দু ধর্মকে একের পর এক অপমান করে যাচ্ছেন, কুৎসিত মন্তব্য করে যাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেই, কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ একজন হিন্দুত্ববাদী মহিলা, একটা ছাত্রী, তাকে এরকম ভাবে পুনের গুড়গাঁও থেকে তাকে পুলিশ গিয়ে তুলে নিয়ে এসেছে, তাকে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে, তার লাইফটাকে বরবাদ করার চেষ্টা হয়েছে শুধুমাত্র এই মুসলিম ভোটের জন্য। মমতা ব্যানার্জি এটা করছেন, একটা ছাত্রীর জীবন নষ্ট করছেন, একটা হিন্দুত্ববাদী মহিলার জীবনটাকে নষ্ট করছেন, আওয়াজটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন আপনারা, এই শর্মিষ্ঠার যাতে জামিন না হয় তার বিপক্ষে সওয়াল করছেন যে শর্মিষ্ঠার জামিনটা যেন না হয়। তাহলে ভাবুন, বাংলার জনগণ যারা আছেন তারা ভাবুন, তারা বুঝতে শিখুন। অবশেষে সত্যের জয়। কোর্ট তার জামিন দিয়েছেন শর্মিষ্ঠা পালোনিকে। দর্শক কি বলবেন? আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানাবেন কমেন্টস করে এবং নজর রাখবেন হাবড়া টিভিতে। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন।